पदे बांधे गोया कि कुरान करीम गवाह दे चे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूब उलिद द खपल जोय मुताल्लिक और सहारे जोय रो गुख्तो गजोय तहुए चिया बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक। मनाम नौम पर अरबी के खूब तवाई इन्नी अरा फिल मनाम मां पर खूब की लिदली दी चे अन्नी अज़बहुक ज़ता लालौम नो जोय तवाई फंजुर माजा तरा बचिया तुम गोराओ सो चुका चे सकोल पकार। अजीजानो माशूम बचे दे और माशूम बची तदा पतदा चे दा जमा प्लार पैगंबर दे और द पैगंबर खूब चे दे अगर दरोग नहीं नो जोय वर्तवई ची या अब्बा तिफ़अल मा तुअमर प्लार चे ता तस हुक्म शवे दे फौरन अगर कारो का ज़का चे दा इल्क़ा द परवरदिगार आलम द तरफना जर कवा भाई मां खूब स्ताद लालूलू लिदले दे नो तबस के नो जोय वर्तवई चे सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन जर दे चे तब ब्यामु में मालरा दखपली चढ़े लांदे सबर कौन के तब माला ले और जब सबर कोम जब गगनक। नाजिजानो अर्ज में दाऊ चे खूब द पैगंबर चे दे दा हम वही मिन अल्लाह आदत मुबारक द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाओ चे सार मुंज बहुशो नो सहाबो न बे तपोस कोलो चे तासु बेगा से खूब लिदले दे चे दागे ताबीर दर तौक नो सहाबो बो का खूब लिदले हो नो आगा सहाबो बागी पैगंबर ता बयान का अगब वर्त ताबीरों को जस्ता सुदे खूब दा ताबीर दे लका 13 रजू की माने यो सड़ी तपोसु को वेचे ददे कलो सड़े हो वे जमुन कली के लसदोलस कसान इलेक्शन तवलाड़ वेदा फलाने मेंबर चे दे दा में खूब की उलिदू चखपे माती दी और जे वाला जोर कोमा नुमा और तवेले चे सबा इलेक्शन दे सबा बे तमाशा हो की वे चे ताबीर सदे माल ताबीर दादे चे फैल की गी बा आ सबा रिश्तिया फैल शो आ सड़ा मा तरा गया खूब खो रिश्तिया शुनु माल मा होता तो फरून वे नो अर्ज में दाओ अजीजानु चे खूब हम यो मुस्तकिल आलम दे और मुस्तकिल इल्म दे अल्लामा इब्न सीरीन चे दे ताबीर रोया के डेर लो इमाम तिरशवे और दाग किताब दे ताबीर रोया दा अल्लामा इब्न सीरीन खूब बांधे हर सड़े न पुगी मुंग खलक कुछ खूब गुरु ऐसे कुछ चरतशी गुरु मरते हुए चे यार शेख सेबदा से खूब मिली दे देनो आ शेख वर्त साड़ तू पड़ तूली खूब पदे टोल सुबह सरहद के द खूबुन प तारबीर बांधे बा मा ख्याल दे लस कसम न पुई पर टोल फ्रंटियर के दाजान ला अजीजान मुस्तकिल इल्म दे बल खूब अर्चा तवेल पकार में कुरान के बल जिक्र अजीम आप खबर हो पाए गई कुरान के बल जिक्र अजी यूसुफ अलैहिस्सलाम खूब लिदले हो और अगा खूब गोया के सार प्लार तबया नहीं प्लार तवाई चे संगा दिया कुरान आयात यूसुफ सूरत यूसुफ सरवाया इस काल यूसुफ ले अबी है या अबती
انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اذ قال یوسف لأبیه یوسف علیہ السلام خپل پلار ته وی انی رأیت 11 کوكبا اے پلار ما یول استوری والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ دا په خوب کې ولید لی ساجدین چې ماته سجده کوله یول استوری او نور او سپوږمۍ ماته په سجده پراتو پلار ورته څوي یا بنیا اے بچیا لا تقصص رؤیاک لاخوتک پام کوه چې دا خوب دی رونو ته ونه وي دا خوب دی رونو ته ونه وي ځکه چې یعقوب علیه السلام پوه شو چې دا یوسف به یو وخت کې د مصر بادشاہ کیږي د دې خوب تعبیر دا دی چې دا یوسف به د مصر بادشاہ کیږي نورونه یو ناسکا رونو ته دا خوب نه وي فیکیدو لک کیدا سفریب بدر ته جوړ کی ولی ذکا ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان د انسان لوی دشمن دی دارونه بده برانګ اخته کی او سفریب بدر ته جوړ او چې دا خوب درونو ته نه دا خوب رونو واوره رونو خپلو کې صلاح وکړه چې واوره نور او سپوږمۍ دته سجدې کوي پلار ته ځان دی نږدې کوي او مونږ پې لرې کوي راځئ چې کوهي ته وغورځوو لوی داستان دی که زندگی وا او مړه نه شو چرته چرې خو به پې ورشو نو کوهي ته وغورځو نو عزیزانو عرض مې دا و چې خوب یو مستقل عالم دی نو بیا خوب په درې قسمه یو خوب د پیغمبرانو دی چې هغه خوب وحی من الله ا دروغ نه یو خوب د اولیاء الله دی هغه اکثر صحیح وي او کله کله غلطي یو خوب ستاو زماده نو مونږه چې دا د ورځې سمرداري حکم دا د شپې په خوب کې وګورو مونږ د پښورونه یو د خپې خوب کې چچړې ګور اوس مونږ به سګور زب خوب کې ګورم چې غټ مړې شوی دی ور سره روانه مو ډېر سقات دی ور سره یا د جمعې شپه دا چا ډېر الواګانی جمعات تر تاسو به خوب کې څه ګورئ ځان ته وګورئ دا سي د هر چا خوب چې ژوند د ورځې سمردارو کې مبتلای دغه بلا چې د شپې په خوب کې هغه خلق زینونه چونکه پاک وي صفاوي نو داغي خوب چې ده هغه القا من الله لکه امام فخر الدین رازی د قران کریم ډېر لوی مفسر دی هغه د قران کریم یو تفسیر لیکل دی تفسیر کبیر ورته وي داغه په دې مقدمه کې لیکلی دی امام فخر الدین رازی چې یو شی په کې بلم لیکل یو شی په کې دا لیکل د بسم الله الرحمن الرحیم په تفسیر کې چې قیصر روم بادشاہ چې هغه عمر فاروق ته خط راولېګلو چې زما په سر باندې هر وخت درد دی او بالکل نه ټیکی نو عمر فاروق یو ټوپای ورولېګل چې دا ټوپای په سروانو په سر باندې درد نه ټوپای به چې د قیصر روم په سروانو په سر به درد نه او چې ټوپای به لري کړه بیا به درد خیال یو کچ دا ټوپای پرانیزم چې دی کې څه شه ده چې ټوپای پرانیستنو هغه کې لیکلیو بسم الله الرحمن الرحیم بس نور څه نو قیصر روم وای چې
په خدای قسم چې دا د دې کلمې برکت ته چې زما د سر نه دا درد لري شي. علما لیکي که اوسم د چا په سر باندې درد وي او بسم الله په کاغذ اولی کې او پاکه ټوټه کې وتړي او په سر باندې اولی کې فورن با درد تللی شي. دویم شی امام فخر الدین رازی دالی کله دی چې ما تقریر کو تقریر میں کولو چې جنت بھئیو جنت کے بدائیو مانے بھئیو بنگلے بھئیو نیرون بھئیو دا بھئیو دا بھئیو دا یو سڑے پہ جلسہ کی را پاسے دا ماتے وی چې حضرت خبر واورا حوری بھئی پکی وی چاو وی زما خپل خزا دمرا خسته ده چې په 2 لکه حورو بیا ورنک معنی بھئی پکی زما دمرا علا کور دے چې په 2 لکه مانو بیا ورنک نہ حوری پکار دی او نہ معنی پکار کور مخه ته نیر بیگی ما ته د نیرونم ضرورت نشته. نو امام فخر الدین رازی ورته وی چې نو بیا څه غواړي اسړی ورته وی چې په خدای مې نه ما که الله را تزان خیخ مسلمانی گماو کنی والله کې مسلمان شو نه د جنت په شوق مسلمانی گم او نه د حورو د غلمانانو په شوق مسلمانی گم د جنت د الله د لیدو شوق مې ده کرا تزان خیخ ډیره خدا کنی نه مسلمانی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما خیال وکړ چې اوس الله د تخودل دا خو زما د اختیار شی نه دی او زه خدای ته دا ویلې شم چې الله ته د تزانو خیر نو زلګ غلې شم او مراقبه مې وکړه. مراقبه عزیزانو تاسو شاید چنوم بم نه اوریدلې چې مراقبه څه ته وایي پیژنئ مراقبہ مراقبہ عزیزانو دیتا وی چې په داسې ځای کې چې هلته هیڅ څوک نه سترګې پټې کړي او توجه په دې زړه وکړي او د دې زړه کنیکشن پاس اسمان سره ملاو کی نو په دغه وخت کې څه عجیب او غریب کیفیت دا الله والا خلقو شروع کیږي. کاش چې هغه مقام ته خدای پاک مونږ هم ورسوي. څه عجیب او غریب مراقبه دیتا وایي. یو بزرگ تا یو بادشاہ ویلې چې زه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکوم. هغه زه نه علم وی نیمه بادشاہي وی نه علم بادشاہي نه علم والله که وجه مراقبه او الله والی توپ پورې درته وای. بادشاہ ورته وجه وای چې نیمه بادشاہي څنګه نه اخلي. ا بزرگ ورته وای چې چون چتره سنجری چون چتره سنجری رخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز بیک جو نم خرم ورته او بادشاہ د توري چتره غوندې د زما د بخت مختور شي. الله دې د قیامت په ورځ زما د بخت مختور کی که زما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس وي
कबड़ की में तेरीगी चित्त दे माला बादशाही राके न जमा दे द क़यामत परस खुदाए मखतूर की बड़की वली द दीप बदल की मा څه مزه لیدلې ده چې زدانی ما بادشاہستانه اغستل غواړم. نو بزرگ ورته وی چې زانګه کې یافتم خبر از ملک نیم شب، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. اے بادشاہ غد نیمش پہ بادشاہ چیز خدا خبر کڑے ما زما دی پا خدا قسمی کستادا دی نیمی ورز بادشاہی ز پی اور بش باندے والما. بادشاہ حیران شو چا د نیمه شپې بادشاہي لا څه شي. نا بزرگ ورته وایي چې واوره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې دوی سه چشپته رشي او یوي سپاتش نو په دغه وخت کې الله د دنیا اسمان تما یلیق بشانه تشریف راوړي، د دنیا اسمان او اعلان وشي په ټول کائنات کې چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زه ورک، څوک شته چې دی وخت کې زما د کتو شوق کې او زه ورته ځان او خیمه. نا بزرگ ورته زانگا کہ یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز بیک جون میں خرم. آدنی مشپی پا خوند او پا مزا چه خدای پوی کڑے ما زما دی پا خدای قسمی کستا دنی میں ورز بادشاہی پا یور بشم والما. عاشق سڑے چه چه وقت کے معشوق دا غیگی تراشی او دغه وخت کې دته وای چې دا ټول پاکستان والا خدا معشوقه او غنټې لزان نه جدا کوي پیمانو به کی ها دا غم زکونه کو چې ټول پاکستان پسې خو پرون مړوي چې دا منبرانم پاسپورت ما تاسو ته نو ویلي چې یو سړی یو مندانو پیدا کړی دی مبارک شه مبارک شه د ګولونو غنټې دي ته زمازه اعتراض مبارک شه مبارک الکه صد مور وادم شوه دی چې مبارک شه مبارک شه. خانه خراب بچو په خبره نه پوي څه چل شوه مبارک شه مبارک تما کر راځه غوړی شکر خراو زه تا کر درځه مبارک شه مبارک زمبای زمبای بکی دا څه چل شوه. نو عرض مې داو چې دا خوان مونږ پیژنو نه دا دومره تفصیل مې درته دی پورې وکړو چې مراقبه مونږ پیژنو. مراقبه خلوی شه ده وصال شي د عاشق صادق د محبوب سره. بعض عشاق داسي وي چاغي د تصور په دنیا کې چې مستغرق وي نو د بادشاہ پروا نه. لکه رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وي چې کله کله زما دربار ته راځه کنه څه اشعار براته وي هغه ول ز او ستا دربار ته زکه نه درځم چې نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی، نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. زه د یار تصویر پترخ کې او د مې جام پلاس کې ګرځوم اورنګزیب والله زتا خپل غلام غنمه زب ولې تا ترازم. نو د عشاق او عزیزانو تا مقام چا د بادشاہانو بادشاہی په یو کنج کنای. ایو عاشق وی دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت. جب تصور دل میں ہو
تصویر کی حاجت نہیں. د یار د فوټو ضرورت څه دی؟ فوټو څه ضرورت چې د چا تصور ته پړ کې ګرځي ظاهر فوټو د ډېر الکانو ته ګوره چا بټوا کې د جنې فوټو ساتلی او چا چې د خپل دوست فوټو په بټوا کې هدا چې پرنګ دی ورته وګوري چې نو مال جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں. زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت. د یار زلف باندې چې چا ځان تړلې او د یار تصویر د چا پړ کې وي نو التا د ظاهري فوټو او تصویر ضرورت سي. نو ارض میں داو چې مراقبه دیتا وای چې سړی سر ټټکی په زړه توجه کی په دې زړه او اسمان سره لاینو لګي. مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه چې نو داغه دا 60 داسې هغه به داسې نشو کته داسې چې دا ټول عمر مراقبه کړی وي نو دا 60 بالکل داسې کوک پاتې شي. نو امام فخر الدین رازی مراقبه وکړه چې خدا دا سړی چې دی وی چې نه جنت غواړم نه حور غواړم نه دا غواړم نه دا غواړم په خدای مینم که خدای را تزان خیخ مسلمانېږم کینی نه کی. نو ما چې مراقبه وکړه نو زړه کې راته القاء وشو. وحی په څو قسمه وا، یو وحی فطری، یو وحی ایجادی او یو وحی القائی. دا هغه وحی القائی دا چې امام فخر الدین رازی ته پزړه کې القاء وشو چې دې سړی ته وایا چې کته مسلمان شوې نو خدای به تا ته ځان خای. دا ته وایا نو د مراقبې نه سر اوچت کو او ورته ویل چې بچیا کته اسلام راوړو نو خدای به تا ته ځان خای. بس په جمعات کې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مسلمان شو چې ما خام شو سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی ته پته ولګېده چې سړی خو مړ شو چا سره چې تا وعده کړو. امام فخر الدین رازی په وینو وجړل چې یا رب ما ور سره وعده کړې و تارا تړکه القا کړې و چې ته مسلمان شې خدای به درته ځان خي او وعده پورا نشو او سړی مړ شو. زه خو وعده خلاف یا دا القا غلطه و. په جړه جړه کې امام فخر الدین رازی د شپې ودشو چې ودشو نو خوب ګوري چې یو بهترین باغ دی او اعلی تخت پکې پروت دی او تخت د پاسه دا سړی ناست دی چې چا سره ما وعده کړو او د دنیا خادمان ورته غیر چا پیر کی. و ما ته چې ولې د ماستر کې ټټ کړی ورته وی چې امام صاحب خپکی ګما راشه نږدې و ما ورته وی چې وعده خلاف شوم هم در سره پرون می در سره څه وعده کړو و سړی راته وی چې امام صاحب په خدای می دې قسمی چې تا د کم شي وعده را سره کړی و په مغه شي خدای خوشحال کړم. ما خدای ولیدو او خدای ما ته ځانو خو. عزیزانو دې ته وحی القائی چې دا اولیاء الله تم کیږي. دې کې بیان نورم ده نیک خوبونه دا هم جزء من اجزاء النبوه د نبوت د اجزاؤنا دا هم یو جز ده. نو عرض داو چې وحی عرفانی چې دا د الله والا خلق پزړه کې الله پاک الهام او القاء کی. نو گویا دغه القاء چې کوم دی دا هم یو جز د وحی. د قران کریم یو تفسیر دی هغه ته تفسیر مظهری وایي. دا
دالی کلے دے مولانا ثناء اللہ پانی پتی په ہندوستان پانی پت کے یو ډیر لوی ولی او ډیر لوی عالم او ډیر لوی بزرگ تیر شوی که تاسو خیالو کوي اولیاء الله او نیکان چې دي نو دا هم په علماو کې تیری جاهل سړی او بے علم سړی چې دی هغه ولی او بزرگ نشي جوړي ځکه چې د ولی او بزرگ غرض دای چې هغه به لار کې ولاړی او کوم لار چې خدای ته تلیوي دغه لار به خلقو ته خي نو کوم سړی ته چې د خدای لار په خپل نه معلومه نو هغه به بل ته څوک او خفت را خفت کای کو ند بیدار یو او د بلو د چرته وی خولې شي اخر او د وی خولو د پاره ویخ سړی پکا او چې سړی په خپل او د نو هغه به گویا کې بلو د سره ویخ نو د ولایت د پاره علم چې د هغه شرط د پروردگار عالم شان او ذات هغه د سړی په خپل پیجندلې وینو اله د بل سړی ته وخی کړي چا چې په خپل نه پیجندلې نو هغه بل ته چرته خو دیش عزیزانو علماء محدثین لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې دعوت نبوت کول په دغه وخت کې دوه قسمه خلق او د دعوت نبوت داسې شی ولا ک په یک دم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي نو په دې حیواناتو کې تاسو وګورئ دوه قسمه مخلوق دی یو داسې حیوان دی چې رڼا وګوري نو روند شي نظر نه لګي په تیار کې نظر لګي او په رڼا کې نظر نه لګي تاسو به پیژنې خاپیرک ورته ا د شپې ګرځي د ورځې نه ګرځي د ورځې هغه وګورئ چرتا دیوال یا کومه سوړه کې نه نوته د کچ د ورځې داغه نظر نه لګي او د شپې داغه نظر لګي شپږ د ټوله شپه ګرځي نو یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نړوند شي نظر نه لګي او یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نو د 200 میلو نه ورته رامنډه کې اول راشي لکه پتنګ وګوره چرنا وګوره چې ګوره د دنیا پتنګان به ول راشي نو بیا دغه پتنګان د رڼا نه زینه کته ډیر شړې اغي بیا ول راځي کته بیا شړې اغي بیا ول راځي نو ترغه پورې د دې رڼا نه دا پتنګ جدا کیږي نه چې ترسو پورې خپل ځان په سوځولې نه ترغه دې رڼا نه غیر چاپیر او په د پاسه بنيږي را بنيږي چې وزري وسوځي سحر لا وګوره د رڼا باندې ډيري پتنګان مړ پراته علماء محدثین وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا تراتل داسیو لکه په یک دم تیار کې چې د 1000 واټ بلب بل شي نو دغه وخت کې په مکه کې دنیا اوسېدا ابو جهل عبد الله ابن ابي ابن سلول ابو لهب وغیرہ چرنا ولیدن وړاند شو رڼا و نظر نه لګېدو لیدو نه او ابو بکر او عمر او عثمان چرنا ولیدا
نو د پتنګانو غوندې په ځان قربان کړو، ځان په ورید پرید. نو شیخ سادی صاحب وایي دا ډېر لوی سړی تیر شوی. اوس عزیزانو زمونږ ملک کې شیخ سادی مونږه سپی جنو یا مولانا روم سپی جنو کنه جی مونږ اوس دې ورځو کې که خیال وکړي اول د منبرای په غم اوس چې د میرای په غم یو چې میر به څوک جوړي د خار کې تاسو ګورئ او د کلو ملو کې چیرمین به څوک جوړي لکه په توره بلا د ټولو والی شي خو څوک به میر شي یا څوک به چورمین شي سب بلا خو به پیو شي. څه غم وړي کم بخت و بدبختو چې شپه او رزم بل غب نشته خو بس اړت خړت جوړ دی. هلته په صاحبه حکومت اعلان وکړو چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړیږي. دا ملک د مسلم لیگو د پلار ټیکه ده. جنیجوی په مدینه منوره کې اعلان وکړو چې 80% منبران چې دی هغه مسلم لیگ کامیاب شي. مدینه کې ته په خبر ګستر ګوند شي اوس په مدینه کې تاسو سره د مسلم لیگ وغم الته خو د پیغمبر روضه ته ودرېګا درود وایا سلام وایا دعا وکړه پاکستان ته چې خدای زې وزیر اعظم ما پروردگار ته پکې د قهر او غضب نه مون خلاص کې د بمبارون هم خلاص کې خدای دا پردي بچی چې کباب کیږي د ملک له د خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شال ته دا دعا وکنه ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي. دا استعمال زه تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې منځ ورکولو نه مې مړه تور شوی کار کله مې پرې خو یزه ایرورا لری کې